ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ደግሞ የምናየው እንግዲህ ኢንስትሩመንትስ ኦፍ ፎሬን ፖሊሲ የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። የፎሬን ፖሊሲ ኢንስትሩመንቶች ወይም መሳሪያዎች ምን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሶ the instruments of foreign policy diplomacy. The first one is diplomacy ምንለው ነው። Diplomacy has probably existed as long as civilizations has. እንግዲህ ስልጣኔ እስካለ ድረስ ሲቪላይዜሽን እስካለ ድረስ ዲፕሎማሲ ምንለው ነገር መኖሩ ግድ ነው ማለት ነው። So the easiest way to understand it is to start seeing it as a system of structured communication. ልክ structured communication between two or more parties ነው። ይሄን አሁን ለመረዳት ምንድነው ለምሳሌ structured የሆኑ መዋቅር ያለው ፓርቲዎች ሲነጋገሩ ያንን ማየት እንችላለን። right? The record of regular contact via envoys traveling between neighboring civilization dates back at least 2,500 years, right? So the lack many of the characteristics and commonality of modern diplomacy, such as embassies, international law, and professional diplomacy service. Yet, it should be underlined that political communities, however they have been organized, have usually found a way to communicate during peacetime and have established a wide range of practice for doing so. So the benefits are clear when you consider diplomacy can promote what? Exchange that enhance trade, culture, wealth and knowledge. እንግዲህ ዲፕሎማሲ ምንለው ወይ በዲፕሎማቲክ የሆነ ሪሌሽን ያላት ሀገር አንድ ሀገር ከሌላ ሀገር ስትገናኝ ምንድነው ዲፕሎማሲ ያስፈልጋል። ያ በሚኖርበት ጊዜ ምንድነው ኤክስቼንጅ በመናደርግበት ጊዜ ትሬዳችንን ሀስ ያደርገዋል ወይም ንግዳችን የተሻለ ይሆናል። ካልቸራችን ባህላችን የተሻለ ይሆናል። ዌልዛችን ወይም ሀብታችን የተሻለ ይሆናል። ኖሌጃችን የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። right? So diplomacy can be what? Defined as a process between actors. When diplomats usually represent a state who exist within a system, international relation, and engage in private and public dialogue. When diplomacy to pursue their objective in a peaceful manner. ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ዲፕሎማሲ ምንለው ፕሮሰስ ነው፣ ሂደት ነው። በአክተሮች ወይም በነዛ አክተር ምንላቸው ደግሞ አንድ ነገር ሪፕሬዘንት የሚያደርጉ ግለሰቦች ናቸው። በነዛ የሚገኝ ምንድነው ውይይት ነው። right? ውይይት የሚኖር በሪሌሽናቸው የሚኖር ውይይት ነው። ፕራይቬትሊ ወይም ፐብሊክ የሆነ ዲያሎግ ነው ማለት ነው። ከማህበረሰቡ ጋር ሊሆን ይችላል ወይም በፕራይቬትሊ እነዛ የሚያደርጉት ውይይት ምን እንለዋለን ማለት ነው? ዲፕሎማሲ እንለዋለን። right? ምን ለማድረግ ነው የሚያደርጉት? ፒስፉል የሆነ በፒስፉል ማነር ኦብጀክቲቫቸውን ለማሟላት አላማቸውን ለማሟላት ማለት ፍላጎታቸውን ለማሟላት ነው ማለት ነው። so diplomacy is not foreign policy. ዲፕሎማሲ እንግዲህ ፎሬን ፖሊሲ አይደለም፣ ሲስተም ነው። right? must be distinguished from it ነው። so it may be helpful to perceive diplomacy as part of foreign policy ነው። ዲፕሎማሲ ምንለው as part of what? foreign policy ነው። ግን ዲፕሎማሲ is not foreign policy። እቺ ፈተና ትፎስ ሊመጣ ይችላል። right? ግን part of ፎሬን ፖሊሲ ነው። ዲፕሎማሲ ምንለው የሆነ ግለሰብ ነው፣ አንድን አገር ሊሆን ይችላል፣ አንድን ማህበረሰብ ወክሎ ከሌላ ሀገር ጋር የሚገናኝ ነው፣ የሚወያይ ነው። ውይይቱ ምን ሊሆን ይችላል? ፐብሊክ ሊሆን ይችላል፣ ፕራይቬት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሚያደርጉት ለምንድን ነው? የአንድን ሀገር ኦብጀክቲቭዋን ለማሟላት በሰላማዊ መንገድ ጥሩ አላማ ለማድረግ ማለት ነው። to pursue their objective in peaceful manner ማለት ነው። So it may be helpful to pursue diplomacy as part of foreign policy when a nation state makes a foreign policy, it does so for its own national interest, right? It does so for its own national interest. So and these interests are shaped by wide range of factors. እንግዲህ እነዚህ ፋክተር ምንላቸው በዋይድ ሬንጅ ኦፍ ፋክተሮች ይወሰናሉ። in basic terms, a state foreign policy has to be key ingredients its action strategy for achieving its goal. So the interaction one state has with another is considered as the act of foreign policy እንለዋለን።
right አንድ ሀገር ከሌላ ሀገር ጋር የሚኖራት ኢንተራክሽን ግንኙነት ምን እንለዋለን foreign policy እንለዋለን ማለት ነው so this act typically takes place via interaction between government personnel through diplomacy ነው ይህ ምንድነው ከየገቨርንመንት ተወካዮች ወይም የመንግስት አካላት የሚኖራቸው ግንኙነት ነው በዲፕሎማሲ ስርዓት የሚኖራቸው ግንኙነት ነው through diplomacy የሚለው ለዛ ነው so to interact with a diplomacy would typically limit state foreign policy action to conflict so usually war and but also via economic sanction by economy ሆነ በዚህ በሰላም ጉዳይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው so episonage so in that sense diplomacy is an essential tool required to operate successfully in today's international system እንግዲህ በትክክል ፋንክሽን ለማድረግ በዓለም አቀፍ ግንኙነት ዲፕሎማሲ ምንለው ነገር በጣም ወሳኝ ነው so diplomacy is complex game of maneuver in which the government or the goal is to influence the behavior of what others in one's interest ነው የራሳችን ፍላጎት ለማሟላት ሌሎችን ምን ማለት ነው ማሳመን ማለት ነው ዲፕሎማሲ ምንለው በጣም ብልሃት የተሞላበት ነው ጥንቃቄ የተሞላበት ጌም ነው ጨዋታ ነው እሺ ሌሎችን ሀገር ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ ተጽዕኖ ለማድረግ የምናደርገው goal no ማለት ነው right in the past diplomacy had been practiced in formalistic and somewhat rigid manner that was limited to the bilateral relation of countries as being represented through the ambassador hosted in foreign soil so the bargaining power process and other diplomatic process such exchange of ideas maybe where business of ambassador undertaken under closed and secret manner right nowadays the nature of diplomacy its strategy for doing diplomacy has been radically different from the old practice እንግዲህ አሁን ላይ የምንጠቀመው ዲፕሎማሲ ከድሮ በጣም የተለየ ነው ማለት ነው ምክንያቱም nowadays the nature of diplomacy and when its strategy doing diplomacy has been radically different from the old practice so after World War I and formation of League of Nations the old style of diplomacy has been drastically reformed ከአንደኛ ዓለም ጦርነት ካበቃ በኋላ ወይም League of Nations ከተመሰረተ በኋላ የድሮው የዲፕሎማሲ ተቀይሯል በጣም ተቀይሯል so there arose multilateral diplomacy right public diplomacy leader to leader some symmetry diplomacy in sharp contrast to secret diplomacy and bilateral democracy ብዙ አይነት እንግዲህ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ሊሆን ይችላል ሊደር ቱ ሊደር ሊሆን ይችላል ወይም ብቻ ያው ብዙ አይነት ዲፕሎማሲዎች አሉ ነው የሚለው regardless of whether a diplomacy is conducted openly or secretly እንግዲህ ዲፕሎማሲያችንን ምን openly ወይም secretly ሊሆን ይችላል ሚስጥራዊ በተሞላበት ወይም በፐብሊክ ወይም ኦፕን ሊሆን ይችላል right so multilateral ሊሆን ይችላል ወይም bilateral ሊሆን ይችላል ከብዙ ሀገሮች ጋር ሊሆን ይችላል ወይም ከሁለት ሀገሮች ብቻ ሊሆን ይችላል ታክቲክ ኦር ፎርማል ሊሆን ይችላል ታክቲክ ዘዴያዊ ሊሆን ይችላል ወይም ዝም ብሎ ፎርማሊ ሊሆን ይችላል by ambassadors or leader to leader በአምባሳደሮች ሊሆን ይችላል ወይም በመሪዎች ሊሆን ይችላል this source of diplomacy remains bargaining ነው እንግዲህ ዋናው እዚህ ጋር ዋና ፖይንት እዚህ ጋር ዲፕሎማሲ ኤሰንሱ ምንድነው ባርጌኒንግ ነው ስምምነት ምንለው ነገር right እንግዲህ ስምምነት መድረስ ነው ዋናው ነገር ማለት ነው እንግዲህ ዲፕሎማሲ ምንለው ሴክሬትሊ ወይም ኦፕንሊ ሆነ መልቲላተራል ሆነ ባይላተራል ሆነ ታክቲካሊ ሆነ ፎርማሊ ሆነ በአምባሳደር ሆነ በሊደር ቱ ሊደር ሆነ ምንም ይሁን ብቻ ዋናው ምንድነው ባርጌኒንግ ነው right ባርጌኒንግ ምንድነው ነው ስምምነት ነው so bargaining can be defined as a means of settling difference over priorities between contestants through an exchange of proposal for mutually acceptable solution right እንግዲህ ዘንዳ ዲፈረንስ ልዩነትን ባርጌን የምንለው ነገር ልዩነትን ወይም it's a means of settling difference over priorities between contestants through exchange of proposal for mutually acceptable solution የጋራ የሚያደርግ ወይም የጋራ ጥቅም የሚሰጥ ነገር ላይ መስማማት ማለት ነው right ልዩነታችን ምን በማጥበብ ማለት ነው so
there must be what conflict over priorities in order to bargain to take place, right? እንግዲህ እዚህ ጋር ምን ሊሆን ኮንፍሊክት ሊኖር ይችላል over priorities, right? እኛ በምንፈልገው ላይ ወይም ሌሎች ላይፈልጉ ይችላሉ። ያኔ የኛ ፕራዮሪቲ የሌሎች ፕራዮሪቲ ላይሆን ይችላል። ያን ነገር ምንድነው ኮንፍሊክት ሊፈጥር ይችላል። ሶ በዛኛው ጉዳይ ላይ ምን ማድረግ ማለት ነው ባርጌን ማድረግ ከሌላ ሀገር ጋር መስምምነት መፍጠር ስምምነት ላይ መድረስ ማለት ነው። ሶ ፎር if there is totally agreement there will be nothing to bargain, right? So diplomatic bargaining is used what primarily to reach agreement ነው። እንግዲህ ዲፕሎማቲክ የሆነ ባርጌን የሚያስፈልገው ምንድነው የዲፕሎማቲክ ባርጌኒንግ ቱ ሪች አግሪመንት ነው፣ ስምምነት ላይ መድረስ ነው ማለት ነው። ኮምፕሮሚስ ለመግባት ነው። ሴትልመንት ዌር ገቨርንመንት ኦብጀክት ኮንፍሊክት ሴትል ለማድረግ ወይም የግጭቶችን ሴትል ለማድረግ ለመፍታት ሊሆን ይችላል። ሶ ኢት ኢንቮልቭስ ዌዘር ኢን ፕራይቬት ሚቲንግ ኦር ፐብሊሳይዝድ ኮንፈረንስ፣ ራይት? ምንም በፕራይቬት ሊሆን ይችላል በፐብሊክ ሊሆን ይችላል። አቴምፕት ቱ ቼንጅ ዘ ፖሊሲ አክሽን አቲቲዩድ ኤንድ ኦብጀክቲቭ ኦፍ አዘር ገቨርንመንት ኤንድ ዜር ዲፕሎማቲክ ባይ ፐርሱዌሽን ነው። እዚህ ጋር ፐርሲውድ ማድረግ አለብን፣ ኦፈር ሪዋርድ ማድረግ አለብን፣ ራይት? ሌሎችን በማባበል ሊሆን ይችላል፣ ሪዋርድ በመስጠት ሊሆን ይችላል፣ ኤክስቼንጅ ኮንሴሽን በማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሜኪንግ ትሬት በማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ራይት? ሶ ዞስ ላይክ ኤኒ ፎሬን policy instruments diplomatic bargaining also what espouse an element of power or influence ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ልክ እንደ ሌሎቹ ፎሬን ፖሊሲ ኢንስትሩመንቶቹ ዲፕሎማቲክ ባርጌን የምንለው ምንድነው ፓወር ወይም ኢንፍሉዌንስ ማድረግ አለበት። እዚህ ጋር ፓወር ያስፈልጋል ማለት ነው። so in modern context system dominant by states system dominated by states we can reasonably regard diplomacy as something that is being conducted for most part between states no. So in fact the applicable international law that governs diplomacy the Vienna Convention on Diplomatic Relation only refers state as diplomatic actors. So yet the modern international system also involves powerful actors that are not states. እንግዲህ እዚህ ጋር ሞደርን ኢንተርናሽናል ሲስተም ላይ ፓወርፉል ያልሆኑ ስቴቶችን ያጠቃለው ወይም ስቴት ያልሆኑ አካላትን ለምሳሌ ስቴት ያልሆኑ አካላትም እዚህ ጋር ይካተታሉ በዚህ በሞደርን ራይት በአዲሱ ማለት ነው። በሞደርን ኮንቴክስት ላይ ስቴት ብቻ አይደለም ራይት ሪሌሽን የሚያደርግ ስቴት ብቻ አይደለም። እነዚህ ነን ስቴት አክተርስ ምንላቸው ትልልቅ ኦርጋናይዜሽኖች አሉ። እነዛንም ያጠቃላል። ለምሳሌ ኢንተርናሽናል ነን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ምንላቸው NGOs ምንላቸው ኢንተርናሽናል ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ምንላቸው እነዚህ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ፓወርፉል የሆኑ ነን ስቴት አክተሮች ኢንቮልቭ ያደርጋሉ ራይት በዚህ በኢንተርናሽናል ሲስተም ላይ ሶ እዚህ ጋር ምንድነው these actors regularly what partake in area of what diplomacy and often materially shape outcomes for example the United Nations the European Union materially shape diplomacy in the case studies highlighted later in this chapter እንግዲህ በዚህ ቻፕተር መጨረሻ ላይ እያንዳንዳቸው ምን ያህል ኢፌክት እንዳላቸው ምን ያህል በዓለም ላይ ትልቅ የሆነ ለውጥ እያመጡ እንደሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው እና በዚህ በአዲሱ ሞደርን ኮንቴክስት ላይ እዚህ ነን ስቴት የሆኑ አክተሮች አሉ ራይት ነን ስቴት የሆኑ አክተሮች በኢንተርናሽናል ሲስተም ላይ እንዴት ኢንቮልቭ እንደሚያደርጉ ዲፕሎማቲክ አክተር መሆን እንደሚችሉ ነው ያየነው ማለት ነው። To enable the students to get a sense of what diplomacy is and why it is important to see an example that involves the quest to manage the spread of nuclear weapon እና ብዙ ተማሪዎች እዚህ ጋር እንድንረዳ ሲያደርግ ዲፕሎማሲ ላይ ለምሳሌ ስፕሪድ ኦፍ ኒውክሌር ዌፐን ማየት እንችላለን ወይም የዚህ የኒውክሌር ኃይል ወይ ጦር ማለት ነው ኒውክሌር ጦርን ስፕሪድ መሆን የሚለውን ነገር እዚህ ጋር ማንሳት እንችላለን የሚለው so the second half of the 20th century በ19ኛው ማለት በ20ኛው ሴንቸሪ ሰከንድ ሃፍ ላይ
came to be what dominated by conflict between two nuclear armed superpower ለምሳሌ አሜሪካ እና ሶቪየት ዩኒየን የምንላቸው ዩኤስኤስአር የምንላቸው በጣም ሱፐር ፓወር ሆኖ ነበር ሁለቱም ኒውክሊየር ፓወር ነበራቸው ራይት often called Soviet Union ወይም USSR ወይም ሶቪየት ዩኒየን የምንላል so in this tense climate diplomacy ensured that the few other nation states developed nuclear weapons እንግዲህ ጥቂት ሀገሮች እንግዲህ እንደዚህ ኒውክሊየር ዌፐን አመርተው ነበር ማለት ነው hence the diplomatic success in curbing the proliferation of nuclear weapon is a major one እንግዲህ ዋናው ዲፕሎማቲክ ሰክሰስ ሲጋ ያስፈልጋል ማለት ነው ኒውክሊየር ዌፐን proliferation የዚህ ኒውክሊየር መሳሪያ ማምረት የሚለው ነገር በጣም ትልቅ ኮንሰርን ነበር በጣም ትልቅ ጉዳይ ነበር and one involve non state as well as nation state actors right እና እዚህ ጋር በአጠቃላይ እንግዲህ ለመደምደም ያህል እንግዲህ ሩል ኦፍ ኢፌክቲቭ ዲፕሎማሲ አንድ ሰው ዲፕሎማት ሊሆን ይችላል የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሊሆን ይችላል ወይም እንደዛ ኢፌክቲቭ የሆነ ዲፕሎማት ሊሆን የሚችለው ምን አይነት ነው ብለን ስናስብ እነዚህ ወደ 5 ነው የሚደርሱ ባህሪያት አሉት የመጀመሪያው ቢ ሪያሊስቲክ ነው ሪያሊስቲክ መሆን አለበት ማለት ጎል ያለው መሆን አለበት ራይት እና ያን ጎል ደግሞ ምን ማድረግ አለበት አቺቭ ማድረግ አለበት ነው የሚለው ቢ ሪያሊስቲክ ታዘ ዋን ኢዝ እቺ ፈተና ይመጣሉ እነዚህ ሩል ኦፍ ኢፌክቲቭ ዲፕሎማሲ የሚለው ብዙ ጊዜ ያዟቸው ግድ ነው ሁለተኛ ደግሞ ቢ ኬርፉል አባውት ዋት ዩ ሴይ ነው የሚለውን ነገር ምን ማድረግ አለበት ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ራይት የሚጠቀመው ወርድ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ለማለት ነው ሲክ ኮመን ግራውንድ ስለዚህ አሁን ዲፕሎማት እዚህ ባርጌን በመናርግበት ጊዜ ስምምነት በመናርግበት ጊዜ የጋራ የሚያረገንን ነገር መፈለግ አለበት ራይት ስምምነት ለመድረስ በቃ የጋራ የሚያረገን የሚያስማማን ሐሳብ መፈለግ አለብን የራሳችን ብቻ ሐሳብ ማድረግ ያለብን ማለት ነው otherwise understand the other side በሌሎች ሳይድ ሆነን ማየት አለብን የነሱን ጉዳይ እንዲህ ደግሞ you have to be patient ታጋሽ መሆን አለብን ራይት የሌሎችን ሐሳብ ሲያቀርቡ እስኪጨርሱ ምን መሆን አለብን patient መሆን አለብን ማለት ነው and also leave avenue for retreat open እና ደግሞ leave avenue of retreat open ማለት even እንኳን ብንጎዳ እንኳን ምን መሆን አለብን ነው የሚለው just በጣም አሪፍ የራሳችን በጣም መጎዳት የለብንም ለማለት ፈልገው ነው right በጣም መጎዳት የለብንም ለማለት ነው so in general consider the use of the carrot stick approach millions number so እዚህ ጋር ደግሞ ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንትስ ኦፍ ፎሬን ፖሊሲ የሚለው ነው እንግዲህ የኢኮኖሚ በመጠቀም ማለት ነው ወይም ኢኮኖሚ ምን ያህል ኢንስትሩመንት ነው የሚለው ነገር ወይም እንዴት ነው የሚለው ነገር እዚህ ጋር አሉ ማለት ነው ታሪፍ ነው አንደኛው ታሪፍ ነው ታሪፍ በመጣል ሊሆን ይችላል ቀረጽ ምንለው ነገር ነው ሁለተኛው ደግሞ ኳታ ምንለው ነው ሶስተኛው ደግሞ ቦይኮት አራተኛው ኤምባርጎ ሎን ክሬዲት ከረንሲ ማኒፑሌሽን ፎሬን ኤድ በማድረግ ሚሊታሪ ኤድ በማድረግ እነዚህ ምን ናቸው ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንት ናቸው ማለት ነው ሶ እነዚህን አንብቧቸው ሜቢ ብዙ ማብራሪያ የሚያስፈልገው አይመስለኝም ካስፈልገ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እንደገና እናያለን ይሄ ደግሞ ኦቨርቪው ኦፍ ፎሬን ፖሊሲ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው የኢትዮጵያን ፎሬን ፖሊሲ ያለፉትን ፎሬን ፖሊሲ በመናይበት ጊዜ ለምሳሌ በቴዎድሮስ ዘ ሰከንድ ከ1855 ከ1868 የነበረውን የፎሬን ፖሊሲ የውጭ ሀገር ግንኙነቱ ምን ይመስል ነበር የሚለው ነው የሚያሳየን እዚህ ጋር በቃ ሁሉን እያንዳንዱ ነገር ማየት የለባችሁ ሜን ፖይንት ምትለው 5 ፖይንት እንደዛ ከያዛችሁ በቂ ነው ብዙም በጣም ይዘበዝባል ሜቢ ካስፈለገ ጊዜ ካላችሁ አንብቡት ግን አንድ 5 ፖይንት መያዝ አለባችሁ ለምሳሌ በዚህ ጊዜ የነበረውን ፎሬን ፖሊሲ ወይም ፎሬን ፖሊሲ ዲዩሪንግ ቴዎድሮስ ሰከንድ ከፎሬን ፖሊሲ ዲዩሪንግ ዮሐንስ የነበረውን ልዩነት መያዝ አለባችሁ እዚህ ጋር ሜን ፖይንቶችን መያዝ አለባችሁ ማለት ነው በዲዩሪንግ በሚኒሊክ ጊዜ ምን አዲስ ነገር አለ የሚለውን ነገር መያዝ አለባችሁ ከዛ ደግሞ
እንዲሁም ደግሞ ፎሬን ፖሊሲ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ የነበረውን ለየት ያሉ ነገሮች 5 ፖይንት እንደዛ ብትይዙ ኢትስ ኢነፍ። ዛዘር ዋን ኢዝ ሜቢ አሁን መሰለኝ ወይም ፎሬን ፖሊሲ ዲዩሪንግ ሚሊታሪ ገቨርንመንት በሚሊታሪ ገቨርንመንት ደርግ በምንልበት ጊዜ የነበረው የዚህኛውም ትንሽ ፖይንት 5 ፖይንት ዝም ብላችሁ ለየት ያለች የሆነ ልዩነት። ምክንያቱም ይሄ ትንሽ ፖይንት ጻፉ ልትባሉ ስለምትችሉ 5 ፖይንት እንደዛ ከያዛችሁ ሾርት በቂ ነው። እነዚህን መያዝ አለባችሁ ትንሽ ፖይንት እንጂ እንታል ሙሉ ማንም ሸምድ አይልም ይመስለኛል እንደኔ እይታ። ፎሬን ፖሊሲ ኢን ዘ ፖስት በ1991 እስካሁን ድረስ ያለውን ፎሬን ፖሊሲ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሚል እዚህ ጋርም አሁን ያለውን እዚህ ጋር የተጋነነ እያደረጋችሁ እዚህ የተጋነነ ሁሉ ነገር እዚህ ጋር ያለውን ነገር እንትን ማለት ነው። የተወሰነ ፖይንት ልጽፉ ይገባል ጻፉ ተብሎ ስለሚመጣ ማለት ነው እንጂ ብዙ በጣም ኮምፕሊኬሽን የሆነ ነገር አይመጣም ብዙ እኔ እንዳየሁት ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቻፕተር በዚህ አጠናቀቅነን ማለት ነው። እና ቪዲዮ እንግዲህ ተተመቻችሁ ደግሞ ምን አድርጉት ያው ላይክ ስጡት ለሌሎችም እንዲደርስ አሪፍ ነው ካላችሁ ሰብስክራይብም አድርጉ ቤተሰብ ብትሆኑ የተሻለ ነው። ሼርም በማድረግ እኔን ማገዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። መልካም ጊዜ